ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮುಸುಕುದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕರಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನುವ ಆತನ ಮನೆ. ಆತ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ 2 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಆತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕೆಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಆತ ಯಾವೂರವನು, ಆತನ ವಿಚಾರ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಂಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಚಿಕ್ಕರಸಿನಪಾಳ್ಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಊರಿನವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. சின்னையன் ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? சின்னையன் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அவரு அவங்க வாடகைக்கு வந்து இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அது பார்த்து அவங்க அப்பா இருந்தாங்களா? இல்லை, அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க. அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை, யாரும் இல்லை. அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து இருந்தாங்க. இப்போ மனைவியும் போயிடுச்சு. இப்போ அவங்களும் இல்லை, ஒருத்தரும் இல்லை. அந்த பக்கம் ஏதோ மைசூரே தான். அது எந்த ஊருன்னு தெரியாது. அதுவும் மைசூரே தான். அதுவும் மைசூரே தான். 2 பேரும் மைசூர் தான். இங்கெல்லாம் ஒருத்தர் இல்லைங்க. வாடகை வீட்டில் வந்து இருந்தாங்க. சொந்த வீடெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் இல்லை. ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು? 2ன்னு சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಓ, போயிருச்சு, இங்கே இல்லை. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? இவங்க ஒருத்தரும் இல்லை. ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? அவங்களே இறந்துட்டாங்க. ಅವ್ರ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? சொந்த வீடு அங்கே தான் இருந்தது, தர்மஸ்தலத்தில் இருந்தது. அவங்க அங்கே தான் இருந்தது, இங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் இருந்தது. இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. வாடகைக்கு வீடு இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க. இப்போ இல்லை. இங்கே இருந்துருக்குறாங்க கொஞ்ச நாள். இருந்தாலும் அவங்க பாடம் இருப்பாங்க. எங்கே மில்லுக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு. மில்லு அவங்க இப்போ ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ளதான் இங்கே இருந்தாங்க. அதெல்லாம் தெரியும். இல்லைங்க, குழந்தைல அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அது அந்த மேல ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? அதுதான் கம்பெனிஸ்க்கு மில்லுக்கு போயிட்டு இருந்தது, கம்பெனிக்கு. அது எந்த மில்லுன்னு தெரியாது. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? காலையில் வர நைட்டு வருவாங்க, அவ்வளோதான். ನೋಡಿ, ಆ ಊರಿನವರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಬಣ್ಣಮ್ಮ. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಇದೇ ಊರಿನವರು. ಚಿಕ್ಕರಸಿಂಪಾಳ್ಯದವರು. ಆ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದ? அது இல்லை, இப்போ ஒரு வருஷத்துக்குள்ளதே எனக்கு தெரியும். அவங்க எத்தனை வருஷம் எங்கே இருந்தானே எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளதே இங்கே இருந்தாங்க. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. எந்த தந்தை இருக்குது? செத்து போட்டுரு. ತಾಯಿ இல்லை, தகப்பனும் இல்லை, எல்லாம் ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? அவங்க மக்களால் இல்லை. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಅದು தெரியல. ಹಂಗೆ இருந்தದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಆ ಮೂಲಕ ಆತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮುಸುಕುದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕರಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನುವ ಆತನ ಮನೆ. ಆತ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ 2 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಆತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕೆಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಆತ ಯಾವೂರವನು, ಆತನ ವಿಚಾರ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಂಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಚಿಕ್ಕರಸಿನಪಾಳ್ಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಊರಿನವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಚಿನ್ನಯ್ಯನ್ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಚಿನ್ನಯ್ಯನ್ தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அவரு
அவங்க வாடகைக்கு வந்து இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அது பற்றி அவங்க அப்பா இருக்காங்களா இல்லை இல்லை, அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க. அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை, யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை. அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து இருந்தாங்க. இப்போ மனைவியும் போயிடுச்சு, இப்போ அவங்களும் இல்லை, ஒருத்தருங்க இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பொண்டாட்டி வந்து அவங்க விட்டு அப்படி அந்த பக்கம் ஏதோ மைசூரே தான், அது எந்த ஊருன்னு தெரியாது. மைசூரா அதுவும் மைசூரே தான், அது மைசூரா அதுவும் மைசூரே தான். மைசூரா தான் ரெண்டு பேரும் மைசூர் தான். இங்கெல்லாம் ஒருத்தர் இல்லைங்க. அங்கேருந்து கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு வந்து இங்கே வாடகை வீட்டில் வாடகை வீட்டில் வந்து இருந்தாங்க. சொந்த வீடெல்லாம் சொந்த வீடெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை. ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು? ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? போயிருச்சு, இங்கே இல்லை. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? இவங்க ஒருத்தரும் இல்லை, அவங்க ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? அவங்களே இறந்துட்டாங்க. ಅವ್ರ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? சொந்த வீடு சொந்த வீடு அங்கே தான் இருந்தது, தர்மஸ்தலத்தில் இருந்தது. அவங்க அங்கேயே தான் இருந்தது, இங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் இருந்தது. இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. வந்து வாடகை வாடகைக்கு வீடு இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க, இப்போ இல்லை. இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள். இருந்தாலும் அவங்க பாட இருப்பாங்க, எங்கே மில்லுக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு. மில்லுக்கு போயிட்டு மில்லு வருஷமா இங்கே இருந்தாங்க அவங்க இப்போ ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள தான் இங்கே இருந்தாங்க. 2 வருஷம் இருக்கா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் இல்லைங்க, குழந்தைல வேலைக்கு போயிருந்தாங்களா மில்லு எந்த அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அது அந்த மில்ல ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? அதுதான் கம்பெனிஸ்க்கு மில்லுக்கு போயிட்டு இருந்தது, கம்பெனிக்கு. அது எந்த மில்லுன்னு தெரியாது. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? காலையில் வர நைட்டு வருவாங்க, அவ்வளோதான். ನೋಡಿ, ಆ ಊರಿನವರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಬಣ್ಣಮ್ಮ. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಇದೇ ಊರಿನವರು, ಚಿಕ್ಕರಸಿಂಪಾಳ್ಯದವರು. ಆ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದ? அது இல்லை, இப்போ ஒரு வருஷத்துக்குள்ளதே எனக்கு தெரியும். அவங்க எத்தனை வருஷம் எங்கே இருந்தானே எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளதே இங்கே இருந்தாங்க. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. எந்த தந்தை இருக்குது? செத்து போட்டுரு. ತಾಯಿ தாய் இல்லை, தகப்பன் இல்லை, எல்லாம் அல்லே மைசூர் சரி. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? அவங்க மக்களால் இல்லை, மக்களால் இல்லை. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? அது தெரியல. அங்கே இருந்ததெಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಆ ಮೂಲಕ ಆತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಮುಸುಕು ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕರಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನುವ ಆತನ ಮನೆ. ಆತ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ 2 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಆತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕೆಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಆತ ಯಾವ ಊರವನು, ಆತನ ವಿಚಾರ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಂಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಚಿಕ್ಕರಸಿನಪಾಳ್ಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಊರಿನವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. சின்னையன் ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? சின்னையன் தெரியுங்களா உங்களுக்கு அவரு? அவங்க வாடகைக்கு வந்து இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அது பற்றி அவங்க அப்பா இருக்காங்களா இல்லை இல்லை, அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க. அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை, யாரும் இல்லை யாரும் இல்லை. அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து இருந்தாங்க. இப்போ மனைவியும் போயிடுச்சு, இப்போ அவங்களும் இல்லை, ஒருத்தருங்க இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பொண்டாட்டி வந்து அவங்க விட்டு அப்படி அந்த பக்கம் ஏதோ மைசூரே தான், அது எந்த ஊருன்னு தெரியாது. மைசூரா அதுவும் மைசூரே தான், அதுவும் மைசூரே தான். மைசூரா தான் ரெண்டு பேரும் மைசூர் தான். இங்கெல்லாம் ஒருத்தர் இல்லைங்க. அங்கேருந்து கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு வந்து இங்கே வாடகை வீட்டில் வாடகை வீட்டில் வந்து இருந்தாங்க. சொந்த வீடெல்லாம் சொந்த வீடெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை. ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು? ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? போயிருச்சு, இங்கே இல்லை. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? இவங்க ஒருத்தரும் இல்லை, அவங்க ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? அவங்களே இறந்துட்டாங்க. ಅವ್ರ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? சொந்த வீடு சொந்த வீடு அங்கே தான் இருந்தது, தர்மஸ்தலத்தில் இருந்தது. அவங்க அங்கேயே தான் இருந்தது, இங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் இருந்தது. இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. வந்து வாடகை வாடகைக்கு வீடு இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க, இப்போ இல்லை. இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள். இருந்தாலும் அவங்க பாட இருப்பாங்க, எங்கே மில்லுக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு. மில்லுக்கு போயிட்டு மில்லு எவ்வளோ வருஷமா இங்கே இருந்தாங்க அவங்க?
அவங்க இப்போ ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ளது இங்கே இருந்தாங்க. 2 வருஷம் குழந்தைலாம் இருக்கா அவங்களுக்கு? அதெல்லாம் தெரியும். இல்லைங்க, குழந்தைல வேலைக்கு போயிருந்தாங்களா? அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அது அந்த ಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? அதுதான் கம்பெனிஸ்க்கு மில்லுக்கு போயிட்டு இருந்தது. கம்பெனிக்கு அது எந்த மில்லுன்னு தெரியாது. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ காலையில் ஓட நைட்டு வருவாங்க, அவ்வளோதான். ನೋಡಿ, ಆ ಊರಿನವರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಬಣ್ಣಮ್ಮ. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಇದೇ ಊರಿನವರು, ಚಿಕ್ಕರಸಿಂಪಾಳ್ಯದವರು. ಆ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದ? அது இல்லை, இப்போ ஒரு வருஷத்துக்குள்ளது எனக்கு தெரியும். அவங்க எத்தனை வருஷம் எங்கே இருந்தானே எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளது இங்கே இருந்தாங்க. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. எந்த தந்தை இருக்குது? செத்து போட்டுரு. ತಾಯಿ தாய் இல்லை, தகப்பனும் இல்லை, எல்லாம் ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? அவங்க மக்களால் இல்லை. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಅದು தெரியல. ಹಂಗೆ இருந்தದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಆ ಮೂಲಕ ಆತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಮುಸುಕುದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕರಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನುವ ಆತನ ಮನೆ. ಆತ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ 2 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಆತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ಅಂಧರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕೆಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಆತ ಯಾವೂರವನು, ಆತನ ವಿಚಾರ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಂಪಾಳ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಚಿಕ್ಕರಸಿನಪಾಳ್ಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಊರಿನವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. சின்னையன் ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? சின்னையன் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அவரு அவங்க வாடகைக்கு வந்து இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அது பார்த்து அவங்க அப்பா இருக்காங்களா? இல்லை, அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க. அப்பா இல்லை, அம்மா இல்லை, இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை, யாரும் இல்லை. அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து இருந்தாங்க. இப்போ மனைவியும் போயிடுச்சு. இப்போ அவங்களும் இல்லை, ஒருத்தரும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் பொண்டாட்டி வந்து அவங்க விட்டு அப்படி அந்த பக்கம் ஏதோ மைசூரே தான். அது எந்த ஊருன்னு தெரியாது. அதுவும் மைசூரே தான். அதுவும் மைசூரே தான். 2 பேரும் மைசூர் தான். இங்கெல்லாம் ஒருத்தர் இல்லைங்க. அங்கேருந்து கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு வந்து இங்கே வாடகை வீட்டில் வாடகை வீட்டில் வந்து இருந்தாங்க. சொந்த வீடெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை. ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು? 2ன்னு சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? போயிருச்சு, இங்கே இல்லை. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? இவங்க ஒருத்தரும் இல்லை. ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? அவங்களே இறந்துட்டாங்க. ಅವ್ರ ಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? சொந்த வீடு அங்கே தான் இருந்தது. தர்மஸ்தலத்தில் இருந்தது. அவங்க அங்கே தான் இருந்தது. இங்கெல்லாம் அந்த பக்கம் இருந்தது. இங்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை. வாடகைக்கு வீடு இருந்தாங்க, கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க. இப்போ இல்லை. இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாள். இருந்தாலும் அவங்க பாடே இருப்பாங்க. எங்கே மில்லுக்கு போயிடுவாங்க வேலைக்கு. அவங்க இப்போ ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ளது இங்கே இருந்தாங்க. அதெல்லாம் தெரியும். இல்லைங்க, குழந்தைல அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது. அது அந்த ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? அதுதான் கம்பெனிஸ்க்கு மில்லுக்கு போயிட்டு இருந்தது. கம்பெனிக்கு அது எந்த மில்லுன்னு தெரியாது. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ காலையில் ஓட நைட்டு வருவாங்க, அவ்வளோதான். ನೋಡಿ, ಆ ಊರಿನವರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಬಣ್ಣಮ್ಮ. ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಇದೇ ಊರಿನವರು, ಚಿಕ್ಕರಸಿಂಪಾಳ್ಯದವರು. ಆ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದ? அது இல்லை, இப்போ ஒரு வருஷத்துக்குள்ளது எனக்கு தெரியும். அவங்க எத்தனை வருஷம் எங்கே இருந்தானே எங்களுக்கு தெரியாதுங்க. ஒரு வருஷத்துக்குள்ளது இங்கே இருந்தாங்க. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. எந்த தந்தை இருக்குது? செத்து போட்டுரு. ತಾಯಿ இல்லை, தகப்பனும் இல்லை, எல்லாம் ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? அவங்க மக்களால் இல்லை. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಅದು தெரியல. ಹಂಗೆ இருந்தದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಆ ಮೂಲಕ ಆತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು
ತೆರೆದಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳುನಾಡು.